그러니까 그 BBC 방송에서 하셨던 핵심 말씀이 예. And the key words that I said 청와대에 간첩이 있는 거죠. 청와대 간첩이 있다. 예. is that there are direct spies within the. 아니 조금 전에 하신 confident. 말씀 중에 예. 청와대뿐이 아니라 예. 국정원 안에도 예, 있습니다. In my ability to protect myself, but there are also North Korean 그럼 spies within the 선생님이 National 파송한 Intelligence Service. 사람들이 지금 국정원에서도 활동하고 있고 청와대에서 활동한다. 그렇죠. So 예. both the 분단 후 70년 동안 남조선을 적화통일, 식민지화하라라는 사명을 가지고 무려 5만 명의 간첩을 생산해내어 남한에 파송시킨 우리나라 국정원과 같은 북한 고위급 탈북민의 놀라운 증언. 그 주사파들이 다 합쳐지면 어느 정도 될까요? 우리 한국 국민을 지금 5천만으로 보고 있죠. 그 숫자에 비하면 네. 천문학적 숫자라고 말하는 것이 가장 적합합니다. 천문학적 there's 숫자. an astronomical number of these spies at the 그럼 Blue House. 파송을 하신 당사자가 이렇게 증언을 하면 대한민국이 발칵 뒤집어져야 되거든요, 사실. The South Korea nation must 맞죠. change and shift if you 맞죠. expose 그런데 about 왜 this truth. 대한민국이 이렇게 조용할까요? Why is this nation so silent? 이것은 문재인이가 김정은이 한데 우리 대한민국을 통짜로 지금 갖다 바치고 Because 있으니까. Moon Jae-in is a direct 네. personnel from 그러니까 Kim 이렇게 Jong-un. 조용한 거예요. That is why it's so silent in this nation right now. 좌파의 성지, 태생적인 문천지가 아주 많은 곳. 호남 전북에서 북한 대남공작 기구 중 하나인 정찰총국 소속 대자 출신 탈북자 김국정 선생님의 말입니다. 광화문에서 끊임없이 문재인은 간첩을 외쳐온 정광훈 목사님의 발언에 힘을 실어주는 실제 당사자로서 아주 중요한 말인데요. 더 자세한 얘기 영상으로 만나볼까요? 호남 사람들을 다 좌파로 만들어라. 예. 호남을 진지로 하여 호남을 북한을 추종하는 이 지역을 만들어라. So then you're working 이런 with 것을 Korea. 계획하고 진행했다 그러는데 맞습니까? You've also 맞아요. 예. let the Honam region to you work under him 한국에 있는 호남의 previously. 지도자들을 예. 간첩으로 포섭하라. But the leaders of 이 Honam 지시를 했어요, 안 했어요, 솔직히. Did you direct 그 this? 최종 목적이죠. 최종 목적. Yes, that was our 예. final task. 무조건 그런 짓을 주죠. 그렇게 해서 어느 정도 그것이 이루어졌나요? And was this 주사파의 지도자는 김대중 leaders. 아닙니까? 김대중. 아니 그러면 김일성이가 김대중에 대해서 말한 말이 있어요? 있습니다. 그 무슨 예. 말이에요? Yes, he's spoken 그걸 제가 about 오늘 Kim Dae-jung. 이야, 하죠. 긴장된다, 예. 긴장된다. 그래서 김일성이가 1992년 92년. 김일성 In 생일 1929. 교둔도를 만들면서 이제 파티를 했어요. 얼마 안 됐네요. 92년도. 예. 김대중 1992. 대통령이 되기 바로 전이네요. 바로 전이죠. Before Kim Dae-jung 예. became the president of South Korea. 그래서 당중앙위원회 작전부장 어국열. 작전부라는 게 The 뭐냐 director of 하면 operation. 대남혁명을 실행하는 데서 최고의 Operator 정보기관입니다. of South Korea's 그래서 거기 communization. 부장이 어국열이라는 조선인민군 총참모장을 한 분이에요. There was a man by the name 그 of 부호들은 다 항일투쟁을 한 사람이고. 네. 그래서 김일성이가 어국열을 끔찍이 아끼죠. 그래서 그 사람하고 대화하면서 이제 한 말이 있습니다. And talking with Kim Il-sung said, 무슨 말을 했는가? 김대중에 대해서 말했어요. 뭐라고요? regarding 어떻게 Kim Dae-jung of 말했는가? South Korea, he said, 김대중은 네. 오랫동안 Kim Dae-jung is 우리 for a long 돈을 time. 먹고 누구 돈을 먹고? 우리 돈을 먹고 우리 돈이 누구 돈? 북한의 돈 북한의 돈을 북한의 먹고. 돈을 먹고 receive the money of the North 남조선에서 Koreans. 민주투쟁을 한 It is to create a revolution 외국 of 투사다. democratization. 이런 말을 했어요. And he's a 이 말이 patriot. 어디에 돼 있는가 And this is 하면은요. stated in 작전부의 김일성 교시 편찬실이라고 있습니다. 여기에는 연대를 이어오면서 김일성이가 대남 부분에 한 북한으로 말하면 교시라고 하지요. 거기에 in the operation room of South Korea's 등록되어 있는 communization. 역사적인 자료입니다. This is a recorded historical fact 그래서 우리가 about your leader. 저 김대중이를 말할 때 And when we 하나 talk about Kim Dae-jung of South Korea, 가장 핵심적인 말 한마디를 하겠어요. I say one word very 김대중이는 clearly. 지금 우리가 북한 핵 문제가 절정에 올랐죠. 그렇지. The nuclear 김대중이가 weaponry 뭐라고 issue 이랬습니까? is at its peak. 북한에서
핵을 만들면 책임지겠다고 했어요. 그래 맞아요. 예. He said he will take care of all these 2001년도에는 nuclear weaponry 북한은 issues. 핵을 만들지도 않았고 Previously, North 그다음에 Korea was 핵 not 만들 능력도 없다. 없다. making any nuclear weaponry. 저 우리 그 남한에서 보낸 네. 지원금이 핵에 But the finance from 이용됐다는 the 것은 South 유언비어이다. 그런데 사실 그것과 반대 현상이 일어났잖아요. 네. 다 죽게 되는 북한에 김대중이가 수억의 달러를 줌으로써 Using much finance 북한에서는 and dollars. 핵을 만들 수 있었고 That is 재생될 how 수 North 있었어요. Korea was 그 able to make their nuclear 원천을 weaponry. 김대중이가 했습니다. And this is what Kim Dae-jung has done. 오늘날의 문재인은 And right now, President Moon 통짜로 Jae-in 우리 대한민국을 Entirely. 거기에 토대해서 북한에 지금 is trying to 바치려고 hand 하고 this 있어요. nation entirely over to North 마지막으로 Korea. And lastly, 아니 그 선생님이 호남을 위해서 그렇게 공작을 했고 예. 간첩을 많이 보냈고 many spies 대통령을 within 두 사람이나 Honam. 만들었는데 예. And make two presidents. 저세 사람 만들었는데 예. Three presidents of North 그러면 Korea. 그렇게 만들었으면 And you making these 그걸 presidents. 만들어준데 결정적으로 이용했더니 호남 사람들을 예. 잘 These 살게 the 해줘야 될 거 아니야. Honam 잘 살게 그렇습니다. 여기다 공단도 세우고 예. 경상도보다 더 살게 해야 되는데 예. 왜 북한이 But you 호남을 oppress 오히려 them 더 못 살게 왜 이렇게 and 만들어요? alienate them 그것은요. into poverty. 호남을 떠나서 자 김대중 시절에 햇빛 정책이라고 하며 북한과 정상회담을 통해서 만들어낸 And 것이 during the Kim Dae-jung 6.15 선언이에요. 그렇죠. 노무현은 14 선언이에요. 그렇지. 저 문재인은 9.15 평양 선언이에요. 맞아 맞아. 그래서 All the 뭘 three presidents, 남과 북이 their declarations, 이루어진 게 있습니까? 그렇지. 없잖아요. 아니 근데 왜 호남을 왜 못 살게 놔두냐 말이야. 이용하니까요. 이용하려. 이용하지요. North Korea still using 어떻게 this for their 이용하냐? religion. 아니야. 이렇게 해야 이렇게 They're 해야. poverty 해야 and being 저항 세력이. 조항 세력도 Alienated. 조항 세력이고 돼지와 개처럼 they will be instigators 만드는 within 거예요. this nation. 굴려야지 말을 잘 듣는다. This is all 그리고 strategy of the North 저기 Koreans. 오열에 예. 동물농장이죠. 예. 다시 말해서 뭐냐면은 풀어서 말하면 호남 사람들이 3대 대통령을 만들어냈는데 예. 왜 That 그러면 people 그 make these 3대 three 정부가 presidents, 돈을 예. all of these three 호남에다가 안 퍼붓고 administrations, 예. not 왜 giving any of 평양에 this 북한에 다 finance 갖다 to 주냐면 Honam, is giving them all to 사람이 North 잘 Korea. 살고 돈이 있으면 Because if you 호남이 prosperous 우파가 life, 되버린다. 우파가 Honam will become right 우파가 away. 돼버리면 지들이 망하니까 예. And they will 그러니까 surely 호남 fail. 사람들한테는 뭐냐 일 안 해도 주는 깔끔쬐끔 주는 거 예. 그냥 뭐 돈 뭐 100만씩 준다 얼마 준다 예, but- 그게 조지 오웰에 말하면 동물농장 사료 아닙니까 사료 예. 북한을 그렇게 해놓고 정치하잖아요. 사료지 사료 사료. 호남도 마찬가지입니다, 목사님. 예. 혁명은 Give small sums of money 절대로 to the 부유한 citizens. 중산층이 생겨나면 안 됩니다. 아하. 혁명을 위해서는 배고파야 되고 Koreans 노예여야 됩니다. strategize 정부에 for 몸매야 one 돼요. region. 저 이런 말이 나오니까 한마디 제가 네, 네. And I say one 첨부하지요. thing. 네, 네. 김일성이 한 말이에요. This is what 호랑이도 Kim Il-sung said. 배가 부르면 옆에 있는 무기를 will 안 not 먹는다. 아하 prosperous. 그러니까 배가 고프- 사람을 배고프게 해야 You must 왕의 lead them 말을 into 잘 hunger. 듣는다. 이 말은 언제 that 했나? they can listen to 김정일이 my words very well. 후계자로 지정해가지고 지침으로 한 말이에요. That's what Kim Jong-un 그래서 said. 지금 북한 국민들이 그렇게 살아요. 배고라가지고 That's also 요만한 윗주머니 하나 못 채워가지고 How the North 살고 Korean 있죠. people, citizens live 사탕 right 하나 now. 줘도 감사합니다. Being in 포도알 extreme 하나 줘도 poverty and 감사합니다. hunger. 수령님 운동에 보답하겠습니다. 네. 하고 살아요. Much 여러분, 이 영상은 예전 영상도 오래된 영상도 아닙니다. 2022년 2월 24일 목요일 전북 전주에서 실제 영상을 보여드린 겁니다. 아직까지 종북, 주사파, 무슨 옛날 할아버지 전쟁 얘기를 지금 시대 때 얘기하고 있느냐는 분들께 현재 2022년 대한민국의 상황이라는 사실을 알려드립니다. 호남이 어떤 곳인지를, 호남이 좌파의 성지임을, 그리고 특정 당으로부터 그렇게 지지율이 높았던 이유를 여러분은 알게 되었습니다. 윤석열 후보의 호남 광주에서 대형 쇼핑몰 공약, 여러분은 이미 알고 계실 겁니다. 지난 카드뉴스에서 얘기한 적 있지만 자세히 궁금하신 분은 영상 위 오른쪽 링크를 클릭해주세요.
간단히 설명드리자면 지난 18일 광주 동구 금남로 5.18 민주광장에서 열린 더불어민주당 집중유세를 마친 이 후보에게 전남대학교 재학 중인 한 학생이 질문을 했습니다. 윤 후보의 복합 쇼핑몰 공약에 대해 민주당의 답변은 광주 정신을 훼손시켰다라는 답변이었습니다. 그렇게 말하는 광주 정신이 무엇이냐? 저는 학생으로서 그리고 지역 청년으로서 문화센터 등이 필요하다고 생각하는데 그런 것들이 없는 게 광주 정신인 건지? 라는 질문에 이재명 후보는 이 세상을 살다 보면 똑같은 일 놓고도 보는 시각도 다르고 이해관계도 다르다. 대형 쇼핑몰이 필요하다는 사람도 있고 그것 때문에 피해보는 사람도 있지 않느냐. 그럴 때는 터놓고 대화하고 조정해서 모두 만족할 수 있는 합리적 타협안을 만들면 된다는 두루뭉술한 답변을 내놓았습니다. 질문자는 민주당 측에서 말하는 광주 정신이 무엇이냐라고 물었는데 대화를 하면 된다. 네 편 내 편 분열을 이용해 정치적 이익을 획득하는 것. 이런 행위는 쓸어버려야 한다는 식의 다른 후보의 공약을 오히려 비판하는 동문서답식 답변을 한 것입니다. 이에 광주 청년들의 반응은 납득이 되지 않은 모습이었고 이후 당 의원들이 SNS에 올린 발언들은 광주 민심을 더 크게 실망시키게 했다는 소식입니다. 여러분이 생각하는 광주의 정신은 무엇인가요? 최근 드라마까지 방영이 되었고 영화에서도 여전히 상영되고 있는 그 주제. 80년대 그때 그 시절 독재 정권에 맞서 싸운 학생운동, 투쟁과 희생의 상징, 자유의 상징, 광주하면 떠오르는 대표 상징 5.18 민주화 운동이 아닐까요? 근데 이것이 또 하나의 불씨가 되어 돌아왔습니다. 지난 24일 광주의 상징과도 같은 5.18 민주화 운동 유공자 312명이 저희는 윤 후보를 공개 지지 선언합니다 라는 기자회견을 열어 화제가 되었습니다. 5.18 유공자 지지자 대표로 나선 박한석 씨는 지지 선언문에서 자유, 민주, 평화, 정의, 공정의 대한민국을 다음 세대에 물려주어야 하는 사명감이 있다라며 이번 대선에서는 친중, 종북 세력에게 다시는 정권을 넘겨주어서는 안 될 것 같아 이 자리에 섰다. 자유민주주의와 자유시장 경제를 되살릴 수 있는 후보, 윤석열 후보를 지지하고자 5.18 민주유공자, 각 개인 자격으로 이 자리에 섰다며 꼭 이번 선거에서 잃어버린 정권을 탈환해 정권 교체를 할 수 있게 도와달라고 밝혔습니다. 최근 윤 후보의 공개 지지 선언이 나오고 있는 가운데 공통되는 단어들이 있습니다. 자유민주주의, 자유시장 경제, 종북 세력으로부터 정권 교체라는 말입니다. 간첩을 생산해내어 남조선에 파생해온 북한 고위급 탈북민 김국성 선생님의 증언처럼 좌파의 성지, 태생적인 문천지가 많은 곳, 그 호남의 중심에서 윤석열 후보를 공개 지지 선언했다는 것은 엄청난 일입니다. 그런 윤 후보를 향해 광주 정신을 훼손시켰다는 민주당. 그러나 광주 정신의 상징격인 5.18 민주화 운동 유공자분들이 등을 돌렸습니다. 오히려 훼손시킨 것은 누구일까요? 여러분, 이 소리가 들리시나요? 여기는 올해 103주년 되는 2022년 3월 1일 광화문 현장의 뜨거운 외치는 소리입니다. 한국과 미국, 그리고 최근 우크라이나 사태에 대한 국민을 응원하는 국기까지 보이시나요? 이 시국에 이 많은 사람들이 모인 이유는 오직 하나, 나라를 위한 정권 교체, 오직 한 뜻으로 전국 각지에서 모였습니다. 그 현장 너아라TV가 담아봤습니다. 이날 황교안 대표님도 오셔서 다시 한번 현장을 뜨겁게 달구었으며 북한 탈북인 김국성 선생님의 발언은 대한민국의 위기 상황을 심각하게 알려주었고 정권 교체는 국민 단일화라는 하나로 뭉쳐야 된다라는 각오를 심어주었습니다. 시간이 지날수록 점차 모여드는 인파, 아이부터 노인까지 광화문 청계광장을 꽉 채웠습니다. 이렇게 정권 교체를 원하는 광화문의 메시지가 이제 두려움이 되었나 봅니다. 광주의 정신, 5.18 민주화운동 단체에 이어 2019년 조국 수호 집회를 열어 열혈 문파 정당으로 이름을 알렸던 깨어있는 시민연대당 일명 깨시연이 1일 국민의힘 윤석열 대선 후보 공개 지지를 선언했습니다. 깨시연은 대표적인 문 대통령 지지단체로 유명한 단체입니다. 2019년 조국 전 법무부 장관에 대한 검찰의 수사 당시 서초동길에서 조국 수호 검찰개혁이라는 슬로건으로 윤 총장을 비판하는 대규모 집회를 기획한 단체이기도 합니다.
깨시연의 대표 이민구 대표는 당시 자신의 유튜브 방송에서 민주당이란 커다란 원팀이 있고 저희 같은 특수부대가 하나 더 있으면 어떠냐, 또 문 대통령을 끝까지 지킬 수 있는 세력이 원내 정당이 된다면 문 대통령 임기 후 대통령을 지지하는 두 팀은 왜 안 되겠냐라고 자신들을 언급한 깨시연입니다. 이후 2022년 3월 1일 서초동에서 열린 보수와 진보 진영 통합 윤 후보 지지 선언 행사에서 저희 문파 윤 후보에게 진 서초의 빚을 오늘 갚겠다며 윤 후보를 공개 지지 선언했습니다. 이어 일정이 없던 윤 후보의 깜짝 등장으로 윤 후보는 여러분과 제가 중간에 서로 오해가 있었지만 결국 우리가 부정부패가 없고 깨끗한 바른 나라를 만들고자 한 것에 대해 서로 같은 생각을 가진 걸 확인. 여러분의 지지로 제가 정부를 맡게 된다면 늘 깨어있는 시민의 의식으로 저와 정부, 우리 당을 비판하고 견제해주길 부탁한다고 말했습니다. 진정 역사의 오른편 또는 오른편이 되어 옳은 소리가 될지는 여러분이 끝까지 지켜봐 주셔야 될 것 같습니다.